All praise and thanks be to Kripasanam Mother. My name is Florence. I am coming from Mumbai to give my testimony. I had taken a Marian covenant in the year 2022, and it's been 3 years since that. Since whatever I have requested to Mother Mary has come to fruition. During that time, after taking this covenant, I have been going for Holy Mass. I have been reading the Word of God. I have been doing my Holy Rosary and acts of mercy, using my salary to help people. These were all things that I had not done before, but after taking this covenant, I have been able to do it. What I actually wanted to testify is initially when I had gotten a job post my college, I did not think a lot into it, and I quit my very first job without actually thinking a lot about it. And the 4 years since, I have been in this very crazy ruckus of trying to find out a job which was perfect for me. And during that time, I had taken my Marian covenant, but things were not, I could not see a lot of things happening, and I lost a lot of my faith. And this was a journey for me, and I learned a lot about Mother Mary and Jesus and my relationship with them, what it actually stands. It's beyond material things. It's more about that growth that I experienced with them. I had actually interviewed for a lot of jobs, and I could not get them. I could see a lot of failure, and with every failure I hated God, which is a very strange thing to say, but that was what I personally experienced. And it was that turning point through all the prayers that I had done. Even though I was losing my faith, I kept on praying, and I feel at some point God was transforming me from within, and all of those prayers came to a fruition on one particular point of time in my life. That was in February of 2025, which I had completely given up spiritually. And I had interviewed for the Australian consulate at Mumbai for the position of a research officer. And at that point of time, I was like, it doesn't matter if or not I get this job, because I felt like the more I am trying in this madness of trying to get what I want, I was losing my faith more and more. I did not bother to prepare much for the interview, and I did not give my best. I thought that, this would be another job that makes me lose my faith even more and not exactly be on the spiritual path that I should be, on the Christian path, and to go in the way that Mother Mary would want me to go. My mother, and I did not do a good job at that interview, and my mother came here on April 28 in 2025 to pray to Kripasanam Mother and do her Marian covenant. And lo and behold, on April 29th, I get the news that I have been selected to become a research officer at the Australian consulate at Mumbai. And that is what I have come to testify. It's been 3 months since I have been at the job, and I had a train today, and I'm leaving today itself. And I want to praise and thank Mother Mary for giving me this opportunity to be here and give this testimony, what I've felt. And if anyone can benefit from this, I would encourage you, come here and give your heart, open up your heart to her. She will show you the way. There are things you might not understand now, but throughout your journey, you will understand more and more. And I encourage the youth and people just like myself. I have benefited from being here, and there's something about this place that makes me feel, and that's what I want to share. Thank you so much. ഹബക്കുക്ക് 3-ാം അധ്യായം 17 മുതൽ 19 വരെ തിരുവചനങ്ങൾ. അത്തിവൃക്ഷം പൂക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, മുന്തിരിയിൽ ഫലങ്ങളില്ലെങ്കിലും, ഒലിവ് മരത്തിൽ കായ്കൾ ഇല്ലാതായാലും, വയലുകളിൽ ധാന്യം വിളയുന്നില്ലെങ്കിലും, ആട്ടിൻകൂട്ടം ആലയിൽ അറ്റുപോയാലും, കന്നുകാലികൾ തൊഴുത്തിൽ ഇല്ലാതായാലും, ഞാൻ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കും. എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. കർത്താവായ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ബലം. കലമാൻ്റെ പാദങ്ങൾക്കെന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് എൻ്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വേഗത നൽകി. ഉന്നതങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് എന്നെ നടത്തുന്നു. ഫ്ലോറൻസ് അൽഫോൻസ് എന്ന ഈ മകൾ തൻ്റെ മരിയൻ ഉടമ്പടി ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിന് അമ്മ മാതാവിൻ്റെ തിരുനടയിൽ നന്ദി പറയുവാനാണ് ഈ അൾത്താരയിൽ നിൽക്കുന്നത്. മകൾ സൂചിപ്പിച്ചത്, മകളുടെ പഠനത്തിനൊക്കെ ശേഷം 4 വർഷത്തോളം ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു.
പലതും പരിശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ ഒന്നും സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല. അങ്ങനെ അമ്മ മാതാവിൻ്റെ അരികിൽ മകൾ ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നു. ഉടമ്പടി എടുത്ത് അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും നേടുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഉടമ്പടി എടുത്തതെന്ന് മകൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മറിച്ച് കുറേ കൂടി കൃപയിൽ വളരുന്നതിന്, ദൈവസ്നേഹം നിറയുന്നതിന്, നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടി ജീവിതത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി നന്മയുള്ള മാറ്റം എനിക്കെൻ്റെ ഉടമ്പടി ജീവിതത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് മകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു അനുഭവമായി പങ്കുചേരുന്നതിന്, വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുചേരുന്നതിന്, തൻ്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവായന കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ചെയ്യുന്നതിന്, തൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉടമ്പടി ജീവിതം സഹായിച്ചുവെന്ന് മകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മകളെപ്പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, നല്ല നിലവാരത്തിൽ ഉയരുവാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജോലിയില്ലാതെ പലതരം ക്ലേശങ്ങളാൽ അലയുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓടിയെത്തി ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഇടമാണ് കൃപാസന മാതാവെന്നാണ് മകൾ തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. മകൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഉടമ്പടി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജോലി മകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺസുലേറ്റിൽ അവിടെ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ്. അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ജോലിയല്ല, ഏറെ കടുപ്പമുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ പരീക്ഷകളൊക്കെ പാസ്സാവേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അതൊന്നും അത്ര എക്സൽ ചെയ്ത് മകൾ പാസ്സാകുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാം പങ്കെടുത്തുവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ആത്മബലം മുഴുവനും കൃപാസന മാതാവായിരുന്നു. അമ്മ മാതാവിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മകൾ ആ എക്സാംസ് എഴുതി, ഇൻ്റർവ്യൂ പങ്കെടുത്തു. എന്നിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മകൾക്കുറപ്പില്ല. അമ്മ മാതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇടത്തിലെ തൊഴിൽ മകളെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. മകൾ ഇന്ന് ഈ അൾത്താരയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ റിസർച്ച് സ്കോളറായി അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത്, അപൂർവമായി മാത്രം കിട്ടുന്നത്, തൻ്റെ കഴിവിനപ്പുറം അമ്മ മാതാവിൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രം, ദൈവകൃപയാൽ മാത്രം അമ്മ ഈ വലിയൊരു ജോലി, മകൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ 3 മടങ്ങ് ശമ്പളത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജോലി എൻ്റെ അമ്മ ഉടമ്പടി ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദാനമായി, സ്നേഹമായി കൈമാറിയെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഉടമ്പടി ജീവിതം അസാധ്യമെന്ന് കരുതുന്നതൊക്കെ നേടിത്തരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കഴിവിനപ്പുറം ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത്, അലച്ചിലുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവികമായ സംരക്ഷണയിൽ കൂടുതൽ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ്. ആ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ അൾത്താരയിൽ ഈ മകൾ പങ്കുവച്ചത്. ഈ മകൾക്ക് ലഭിച്ച നല്ല ജോലിക്ക്, ആത്മീയമായ ബോധ്യങ്ങൾക്ക് മകൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് മകളുടെ ഈ സാക്ഷ്യം ഈശോയ്ക്കും അമ്മ മാതാവിനും സമർപ്പിക്കാം. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.